Hello student, in today's lecture we will see the next part of CSS, that is positioning in CSS. The positioning is used to set the specific element or tag on a web page by using 4 positions: left, right, top and bottom. Here I have write the point positioning in CSS. The syntax for the positioning, that is selector, that is an HTML tag, position, that is the point of positioning or keyword of positioning. After that, write value of that positioning, that is relative. There are 4 types of positioning: relative, absolute, static and fixed. That is value of that positioning, where you want to put that position or element. Then next, top value of that element, then value of that particular top element. Then next, bottom, colon, value, semicolon, left, colon, value, semicolon, and right, colon, value. That is the syntax for positioning. That is the syntax for positioning. Selector, for example H1 P tag, where which tag you want to put at positioning, right here at the selector. Then position, keyword, then value. That is, there are 4 types of positioning: static, fixed, relative and absolute. That value will be come here. Then after that, top value of that element, bottom, left and right value of that particular element. Here we see the types of positioning. Here I have told there are 4 types of positioning. First we will see the first part of positioning, that is static positioning. Static positioning. Static positioning. This is a by default position of HTML. Static position is the by default positioning of an HTML element. It is not affected by top, bottom, right and left value of that positioning. जर तुम्ही एलिमेंटचं कोणतीही पोझिशन सेट केली नाही तर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट कोणतं मिळणार आहे, तर स्टॅटिक पोझिशनिंग तिथं बाय डिफॉल्ट सेट होणार आहे. द स्टॅटिक पोझिशनिंग इज दी बाय डिफॉल्ट पोझिशनिंग ऑफ युअर एलिमेंट or HTML selector. The next point is static positioning. Fixed positioning. Second point is fixed positioning. Fixed positioning. The fixed positioning is property helps to put the text fixed to the browser. फिक्स्ड पोझिशनमध्ये तुम्ही एखादा एलिमेंट घेतलेला आहे, तो स्पेसिफिक फिक्स्ड ह्याच्यावरती तुम्ही काय करू शकता, सेट करू शकता ब्राउझरवरती. दी फिक्स्ड प्रॉपर्टी फोकस और फोर्स एन एलिमेंट इनटू अ फिक्स्ड पोझिशनिंग. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ज्या टॉप, लेफ्ट, राईट आणि बॉटमच्या व्हॅल्यू सेट केलेल्या आहेत ब्राउझरला, त्या आणि त्याच पोझिशनला तुमचा हा फिक्स केलेला एलिमेंट काय होणार आहे, डिस्प्ले होणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही कितीही चेंज केला तरी तो फिक्स्ड एलिमेंट तुमचा काय होणार नाही, चेंज होणार नाही. दॅट इज फिक्स्ड एलिमेंट. द फिक्स्ड एलिमेंट विल नॉट मूव्ह इवन व्हेन अ पेज इज स्क्रोल्ड. जसं आपण स्क्रोल बारच्या साहाय्याने पेज आपलं अप अँड डाऊनला मूव्ह करतो, तर फिक्स्ड पोझिशनचा जो एलिमेंट आहे, जरी तुम्ही पेज स्क्रोल केलं खालीवरती किंवा लेफ्ट राईटला, तरी सुद्धा तुमचा फिक्स्ड एलिमेंट काय होणार आहे, मूव्ह होणार नाही. दॅट इज फिक्स्ड एलिमेंट. And third type, that is relative positioning. तिसरा टाइप आहे याच्यातला relative positioning. The relative positioning
property is used to set the element relative to its normal position. म्हणजे बाय डिफॉल्ट जशी आपण पोझिशन सेट केलेली आहे कोणती स्टॅटिक, याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्ही रिलेटिव्ह पोझिशनिंग सेट केलेलं असेल तर त्याची नॉर्मल पोझिशन सेट करून इलेमेंट रिलेटिव्ह पोझिशनला तुम्ही काय करू शकता, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करू शकता. दॅट इज रिलेटिव्ह पोझिशनिंग. द रिलेटिव्ह पोझिशनिंग प्रॉपर्टी इज युज्ड टू सेट द इलेमेंट रिलेटिव्ह टू इट्स नॉर्मल पोझिशन. ज्या नॉर्मल पोझिशनला तो डिस्प्ले होणार होता त्याच्या रिलेटिव्ह व्हॅल्यूला तुम्ही काय करू शकता, तो सेट करू शकता. अँड द फोर्थ वन इज, चौथा पॉइंट याचा ॲब्सोल्यूट. ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग. फोर्थ पॉइंट आहे ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग. दिस प्रॉपर्टी सेट्स अन एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन. This property will set an element at specific location and it is not affected by the flow of page. And it is not affected by the flow of page. The property position or the property of this position element at the specified coordinates relative to your screen top and left corner. आता ही ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग आपण कुठं सेट करणार आहे तर आपली फॉर एक्झाम्पल ही आपली स्क्रीनची ब्राउझर असेल तर टॉप लेफ्ट पोर्शन असेल तुमच्या स्क्रीनचा, त्याला कन्सिडर करून तुमची ही ॲब्सोल्यूट पोझिशन काय केली जाणार आहे, सेट केली जाणार आहे. दॅट इज दी 4 टाइप्स ऑफ पोझिशनिंग: स्टॅटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव्ह अँड ॲब्सोल्यूट. दी बाय डिफॉल्ट पोझिशनिंग तुमचं जर कोणतं सेट केलं नसेल तर बाय डिफॉल्ट कोणतं सेट होणार आहे, स्टॅटिक. त्याच्यानंतर तुम्हाला एखाद्या फिक्स्ड लोकेशनला तुम्हाला जर इलेमेंट डिस्प्ले करायचं आहे की ज्याच्यावरती तुमच्या पेजच्या स्क्रोलिंगचा काही इफेक्ट होणार नाही, दॅट इज फिक्स्ड पोझिशनिंग. म्हणजे पेज तुम्ही स्क्रोल केलं लेफ्टला, राईटला किंवा टॉप बॉटमला तरी फिक्स्ड पोझिशनिंगचा इलेमेंट आहे तिथंच डिस्प्ले होणार आहे. नेक्स्ट इज रिलेटिव्ह पोझिशनिंग. तुमचे जे ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग आहे किंवा बाय डिफॉल्ट पोझिशनिंग आहे त्याला तुम्हाला कन्सिडर करून रिलेटिव्ह पोझिशनिंग तुम्ही सेट करू शकता. आणि लास्ट आहे ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग. द ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग इज स्पेसिफाईड कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव्ह टू युअर स्क्रीन टॉप लेफ्ट कॉर्नर. स्क्रीनचा जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर आहे तुमचा तो कन्सिडर करून तुम्हाला एखादी पोझिशन जर सेट करायची असेल एलिमेंटची तर तुम्ही काय वापरू शकता, ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंग वापरू शकता. आता मी इथं तुम्हाला पोझिशनिंगचे 2 एक्झाम्पल डिस्प्ले करते किंवा लिहून दाखवते. त्याच्यानुसार तुम्ही काय करायचं आहे, उरलेल्या 2 पोझिशनिंगचे तुम्ही प्रोग्राम काय करायचे, लिहून दाखवायचे किंवा लिहून मला सेंड करायचे आहेत. बघा पहिल्यांदा बघूया आपण फिक्स्ड पोझिशनिंगचा प्रोग्राम आपण बघूया. ॲज युजल पहिला आपला टॅग असेल HTML टॅग. देन नेक्स्ट हेड टॅग येणार आहे आपला. ॲज युजल थर्ड टॅग आपला कोणता येईल, स्टाईल टॅग. HTML हेड स्टाईल. देन हिअर I will use that positioning for paragraph tag. So I have write here P dot fixed. Then as usual in curly bracket कीवर्ड वापरतो आपण पोझिशन. पोझिशनचा टाईप आपण वापरणार आहे फिक्स्ड. मी इथं व्हॅल्यू काय लिहिलेलं आहे, फिक्स्ड. देन कोलन. हिअर आय हॅव मेन्शन दी टॉप व्हॅल्यू, टॉप कोलन 50 पिक्सेल सेमी कॉमा. टॉपची व्हॅल्यू सेट केलेली आहे. देन राईट. राईटची व्हॅल्यू मी सेट करते राईट कोलन 150 पिक्सेल. इथं व्हॅल्यू आपण पिक्सेलमध्ये द्यायची आहे. देन हिअर आय हॅव यूज दी कलर आयकॉन. तुम्ही 4ही व्हॅल्यू वापरल्या पाहिजेत, मार्जिन जास्त काही नाही आहे. तुम्ही कोणतेही 2 सुद्धा वापरू शकता किंवा एखादी व्हॅल्यू सुद्धा तुम्ही तिथं यूज करू शकता. हिअर आय हॅव यूज प्रॉपर्टी ॲज ग्रेन अँड एंड ऑफ कर्ली ब्रॅकेट. दॅट इज फिक्स्ड पोझिशनिंग. देन आफ्टर दॅट वी कॅन क्लोज स्टाईल टॅग. Then end of head tag. That is the declaration of positioning. Then next, actual use of your positioning in your program.
that is, here I have start body tag. Then in body tag we can use the paragraph tag, that is p tag. This is fixed position, end of p tag. This is the fixed position, that is p tag. Then next, same sentence here we'll write p tag. This is fixed positioning. Here 1, here comes 2. This is fixed positioning 1, fixed positioning 2. Then after that we will close body tag and end of HTML, that is fixed positioning. बघा इथं मी क्लास वापरलेला आहे, क्लास डॉट न स्टार्ट होते, फिक्स्ड क्लासला नाव दिलेलं आहे. तोच क्लास तुम्ही परत काय करू शकता, खाली येतो यूज करू शकता. पोझिशन फिक्स्ड, टॉपची व्हॅल्यू आपण सेट केलेली आहे 50 पिक्सेलला, राईटची व्हॅल्यू आपण 150 पिक्सेलला सेट केलेली आहे, कलर आहे तो ग्रीनला सेट केलेला आहे. एंड ऑफ स्टाईल टॅग, एंड ऑफ हेड टॅग, त्याच्यानंतर बॉडी टॅग स्टार्ट केलेला आहे. इथं मी फॉर एक्झाम्पल 2 सेंटेन्स लिहिलेले आहेत पॅरेग्राफ टॅगमध्ये. दिस इज फिक्स्ड पोझिशनिंग 1 आणि दुसरं लिहिलेलं आहे दिस इज फिक्स्ड पोझिशनिंग 2, दॅट इज 2 पॅरेग्राफ्स. ह्या सेंटेन्स नंतर तुमची परत काय होणार आहे, टॉपला 50 पिक्सेल जागा सोडली जाणार आहे आणि ॲज युजल राईटला किती असणार आहे, 150 पिक्सेल असणार आहे. कुठं, ह्या सेंटेन्स नंतर ब्राउझरला. आणि ह्या सेंटेन्सच्या अगोदर सुद्धा टॉपला तुम्हाला 50 पिक्सेल जागा तिथं सोडलेली असणार आहे मार्जिन, आणि राईटची मार्जिन तुमची किती सोडलेली आहे, 150 पिक्सेल. दॅट इज दी फिक्स्ड पोझिशनिंग. The next point is relative positioning or absolute positioning. या दोन्हीपैकी आपण ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंगचं एक एक्झाम्पल बघूया की ॲब्सोल्यूट पोझिशनिंगमध्ये आपण काय सेट करू शकतो किंवा कशा व्हॅल्यू सेट करायच्या आहेत. ॲज युजल आपला पहिला टॅग कोणता येणार आहे, HTML. देन हेड. तिसरा टॅग आपला कोणता येणार आहे, स्टाईल टॅग येणार आहे, HTML हेड स्टाईल. देन here I declare class, that is first. क्लास आपण डिक्लेअर करतोय फर्स्ट. देन पोझिशन सेट करूया आपण, पोझिशन कोलन. पोझिशनमध्ये आपण व्हॅल्यू लिहितोय, रिलेटिव्ह पोझिशनिंगचा प्रोग्राम आपण लिहितोय किंवा रिलेटिव्ह पोझिशनिंग आपण सेट करतोय म्हणून मी इथं व्हॅल्यू काय लिहिणार आहे, रिलेटिव्ह. देन कोलन टॉप 10 pixel and right 100 pixel, end of curly bracket. Then मी दुसरा इथं हे करते क्लास किंवा मी एलिमेंट डिक्लेअर करते H2 पोझिशन absolute colon, then left 20 pixel and top 200 pixel, end of curly bracket. After this we will close style tag and end of head, end of style tag and end of head tag. Then after this we will write the actual program, that is starting with body tag. Then we will write the sentence H1 class is equal to, here I use H1 first class FIRST, and then write sentence here, this is
relative positioning and end of H1 चा एंड करतोय आपण इथं. देन नेक्स्ट H2 डायरेक्ट यूज करते मी इथं H2 ला आपण सेंटेन्स लिहूया. दिस इज heading. This is heading and end of H2. Then as usual end of body tag आणि last end of HTML. बघा इथं आपण रिलेटिव्ह आणि ॲब्सोल्यूट दोन्ही पोझिशनिंगचा यूज केलेला आहे. फर्स्ट पोझिशन रिलेटिव्ह आणि H2 साठी आपण काय दिले पोझिशन ॲब्सोल्यूट. याच्यामध्ये मी लेफ्टची व्हॅल्यू सेट केली आहे, टॉपची व्हॅल्यू सेट केली आहे आणि रिलेटिव्हला आपण टॉपची व्हॅल्यू 10 पिक्सेल आणि राईटची व्हॅल्यू 100 पिक्सेल सेट केलेली आहे. आता इथं जो क्लास मी डिक्लेअर केलेला आहे तो मी H1 टॅगसाठी यूज केलेला आहे आणि H2 टॅग जो डिक्लेअर केलेला आहे त्याचं डायरेक्ट पोझिशनिंग सेट केल्यामुळं ॲज युजल डायरेक्ट तो टॅग आपण इथं डिक्लेअर केलेला आहे. दॅट इज ॲब्सोल्यूट अँड रिलेशनल पोझिशन. याच्यासारखंच आपण फिक्स्ड आणि स्टॅटिकसाठी सुद्धा प्रोग्राम लिहू शकतो. फिक्स्डचा आपण लिहिलेला आहे, स्टॅटिक हे तुमचं काय असणार आहे बाय डिफॉल्ट असणार आहे. यू ऑल्सो ट्राय टू राईट दी प्रोग्राम्स. थँक्यू.